33% तक रिजर्वेशन लोक सभा राज सभा ते विधान सभावां दे विच जिवें मिल रहा है। तुसीं किवें वेखदे हो कि अगे वुमेन दी ग्रोथ किवें इंडिया विच होवेगी? पॉलिटिक्स से वो लोग अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड ज़्यादा फोरफ्रंट में रह सकते हैं एंड अपनी हर इक्वालिटी की बात या छोटी मोटी बातों को भी फोरफ्रंट में ला सकते हैं। सो इट इज़ वेरी नीडेड। सत श्री अकाल जी, लिविंग इंडिया न्यूज़ देख रहे हो तुसीं। मैं हाँ नीलम शर्मा ते अज असीं लैके हाज़र हाँ तुहाडे सामने खास शो जनता दा विचार। ते अज दा मुद्दा वुमेन रिजर्वेशन बिल जो हाल ही विच कानून बनिया 27 सालों की लंबी उड़ीक तो बाद हुण ये कानून बन चुकिया है ते 33% तक रिजर्वेशन महिलावां नूं हुण लोक सभा राज सभा ते विधान सभावां दे विच मिलण जा रहा है। भारत की जेकर गल कीती जावे तां भारत इस समय बांग्लादेश ते पाकिस्तान तो भी सियासत विच जो महिलावां दा रोल है उस दे विच पिछे है। तां कि हुण रिजर्वेशन दे बाद सियासत विच तस्वीर बदलेगी, संसद तक वो मुद्दे पहुंचणगे जो एक्चुअली महिलावां दे पहुंचने चाहिए इस बिल दे नाल। इस दे बारे असीं चर्चा करांगे। साडे नाल कुछ यूथ फीमेल्स मौजूद ने। यूथ फीमेल्स नाल असीं खास तौर ते इसलिए गल कर रहे हैं क्योंकि यूथ फीमेल्स की गिणती जो है भारत विच सब तो ज़्यादा, पूरी दुनिया दे विच भारत विच सब तो ज़्यादा यूथ फीमेल्स हैं। 48% टोटल पॉपूलेशन फीमेल्स दी है भारत दी, जो हाल ही विच एक डाटा सामने आया ते उन्हां विचों यूथ फीमेल्स पूरी दुनिया विच जो है भारत विच सब तो ज़्यादा। ते ये की सोचदियां ने इस बिल दे बारे आओ जानदे हां। की नाम है तुहाडा? लक्ष्मी। ते तुहानूं की लगदा है जिहड़ा हुण कानून बनिया है वुमेन रिजर्वेशन बिल, इस दे राहीं एक जो है रिजर्वेशन मिले 33% तक लोक सभा राज सभा ते इस तो इलावा विधान सभा दे विच पंजाब दी मैं सब तो पहला गल करांगी। पंजाब विच 10 तो 12% तक ये इस समय ते जो MLAs ने ते हुण इस कानून नाल 33% रिजर्वेशन वध रहा है। तुसीं किवें इस कानून नूं वेखदे हो? वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है लड़कियों को, कि लड़कियां आजकल इंडिपेंडेंट है, सब कुछ कर सकती है अपने हिसाब से। मतलब आज के टाइम में मतलब लड़कियों को ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, वो खुद कर सकती है अपने हाथ से जो करना चाहती हैं। 1946 विच भी यही जदों कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनी सी उस दे विच 15 फीमेल मैंबर सन। उन्हां दा भी यही कहना सी कि सानू अलग तो रिजर्वेशन की लोड़ नहीं है, असी अपनी काबिलियत नाल अगे वधांगे। तां इत्थे भी यही कहना है कि अलग तो रिजर्वेशन की लोड़ नहीं है। ते होर जो इत्थे फीमेल्स मौजूद ने उन्हां नाल गल करदे, तुहानू की लगदा है कि जो कानून बनिया है इस दा आउण वाले समय विच की इफैक्ट रहेगा, सियासत की तस्वीर बदल सकती है? जिन्ना कुड़ियां अगे वधणगियां ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਗਰੋ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਜੋ ਹੈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ 31 ਲੱਖ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਪਰ 15 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਰਬਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਹੁਣ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫੀਮੇਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? हाँ, बहुत मैं खुश हूँ कि महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने आरक्षण दिया है उसके लिए पूरी मेरे हिसाब से मैं ही नहीं, बहुत सारी इंडिया की सारी महिलाएं बहुत खुश होंगी। और 30% आरक्षण बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो कि और गवर्नमेंट ने कभी लेडीज़ों के लिए सोचा नहीं और मोदी सरकार ने सोचा। ये बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत खुश हूँ कि महिलाएं और भी आगे बढ़ेंगी। थोड़ा महिलाएं बहुत मतलब कि अभी भी इतना आगे बढ़ने के बाद भी महिलाएं बहुत पीछे रह गई हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि इंडिया की भी महिलाएं बहुत आगे बढ़ें और पूरे देश और विदेश में नाम करें। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 33% ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखो मैम,
ਅਗਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ। ਤੇ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 14(3), ਆਰਟੀਕਲ 14(5) ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 15(4) ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। 10% ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 33% ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ? ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਊਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਤੋਂ 33% ਵੂਮਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ आने वाले टाइम में? हो भी सकती है, अभी कैसे बताओ। कुछ पता है वुमेन रिजर्वेशन जो कानून पास हुआ है उसके बारे? पास हुए तो कुछ पता तो नहीं है, इतना तो पता नहीं है। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਵੂਮਨ ਬਿੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ? महिलाओं के लिए तो कुछ नहीं है, कहने की बात, बस जिसको सीट मिल गई, इतने मिलती नहीं। कोई भी है, बीजेपी चाहे कांग्रेस है, इतने ही है, बाद में कोई नहीं कुछ करता। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। जो कुर्सी पे बैठता वो अपने बारे में ही सोचता, बस कोई भी है, चाहे सरपंच है, चाहे मेंबर है, चाहे कौंसलर है, चाहे कौंसल, कोई भी है। ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿ 33% ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12% ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈ ਐਮਐਲਏ। साल हो गए देखते हुए, आज तक तो कोई सुधार नहीं आया, इसलिए विश्वास है। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 33% ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਟਸ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੂਮਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਫਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 33% ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੂਮਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਹੁਣ जैसे वुमेन हर सेक्टर में डेवलप कर रहे हैं, सो इट इज़ वेरी नीडेड देयर रोल इन द पॉलिटिक्स ऑल्सो, क्योंकि वो वहाँ से ज़्यादा चेंज कर सकते हैं रेदर देन रिसर्च या अलग जो सेक्टर में वुमेन्स काम कर रही हैं। बट पॉलिटिक्स से वो लोग अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड ज़्यादा फोर फ्रंट में रह सकते हैं एंड अपनी हर इक्वालिटी की बात या छोटी मोटी बातों को भी फोर फ्रंट में ला सकते हैं। सो इट इज़ वेरी नीडेड कि वो आगे बढ़े और इट्स अ इंस्पिरेशन फॉर द यूथ ऑल्सो टू कम अप, क्योंकि हम अपना करियर सेक्टर्स लाइक साइंस, आर्ट्स उसी में देखते हैं रेदर देन इन पॉलिटिक्स। सो इट्स वेरी नीडेड कि हमारे लिए एक पॉलिटिकल फिगर हो
जो अभी से अगर डेवलप होगा तो हम और चेंजेस बेटर कर सकते हैं और वुमेन इक्वलिटी के लिए हम अच्छी रोल मॉडल्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜੋ ਯੂਥ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम सुरजीत कौर। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2026 ਜਾਂ ਫਿਰ 29 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? देखो जी, ये रिजर्वेशन मिलना बहुत ज़रूरी सी, भावें बाद च कुछ टाइम बाद ਇਹਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ 33% ਫੀਮੇਲਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ 33 ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਹੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, लेडीज़ वास्ते रिजर्वेशन बहुत जरूरी सी, क्योंकि ऑलरेडी लेडीज़ आर वर्किंग इन एवरी फील्ड। ऐसा नहीं कोई फील्ड रह गई होए जिथे लेडीज़ काम ना करदियां होण। जदों सारी फील्ड जा सकदियां ने तो वाई नॉट इन पॉलिटिक्स इत्थे भी साडा रिप्रजेंटेशन बहुत जरूरी सी। और जदों पॉलिसी मेकिंग च लेडीज़ आउणगियां तो जरूर जो इन्ने सारे अत्याचार हो रहे हैं लेडीज़ के उत्ते, उत्ते जरूर कोई ना कोई लॉ बनेगा। बिकॉज एक लेडी ही एक लेडी का दर्द समझ सकती है, उस बच्ची का दर्द समझ सकती है जिन्हों किते ना किते जिहदे उत्ते अत्याचार हो रहे हैं, जिहदे उत्ते इन्नी फिजिकल टॉर्चर टॉर्नामेंट्स उन्हें झेलने पै रहे, तो जरूर लॉ बनेगा जिहदे नाल निर्भया केस वर्गे दोबारा केसेस नहीं होंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੂਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? संध्या। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? उसके कारण देश में बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि अभी तक जो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम था उसके बावजूद भी महिलाओं को अपने स्व का एहसास नहीं था। कानून बनने के कारण अभी सबको कस्टमरी हो जाएगा महिलाओं का रिजर्वेशन, और अच्छी महिलाएं, सभी स्तर की महिलाएं कानून के कारण प्रतिनिधित्व करेंगी और अपने समाज के लिए और पर्याय से भारत के लिए भी अच्छा काम करेंगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। अभी हम उम्मीद कर सकते हैं, पहले तो नहीं हुआ था, पर कानून बनने के कारण इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा, और उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि ये इम्प्लीमेंट होगा। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? भारती। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ? ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੂਮਨਸ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਏਗਾ ਇਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ?
ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਜੋ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਫਰਮ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 33% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ 15% ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 13%, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33% ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਨਵਾਂ 33% ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? हाँ, अब ऑब्वियसली रिजर्वेशंस हैं तो ज़्यादा लड़कियां आएंगी, तो जो लड़कियों के मुद्दे हैं वो आएंगे बाहर। उनको देख के और लड़कियां पढ़ाई करने के लिए या करियर को ज़्यादा सीरियसली लेंगी। हाँ, ये कि पावर का मिसयूज़ नहीं हो और ऐसा ना हो कि गर्ल्स की पावर उनके हस्बैंड या कोई और यूज़ कर रहा है। अदरवाइज़ अच्छा है, लुकिंग फॉरवर्ड। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा कानून है क्योंकि इससे वोमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगी और जो हमारे आगे के यूथ्स है, जो आगे की वोमेन है, वो भी हमारे पॉलिटिक्स में आने के लिए अप्रिशिएट होंगी और भी अच्छा पढ़ाई करेंगी और इससे बहुत ही अच्छा हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। 82 ਤੋਂ 181 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? कानून तो सबको लागू होना चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए। बराबर का हक मिलना चाहिए। घर पे मिलता है आपको बराबर का हक? हाँ, घर पे तो मिलता है, शुरुआत घर से ही होती है। घर से होती है। हाँ जी, कानून तो औरत को मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? होना चाहिए, होना चाहिए, महिला को फायदा होना चाहिए कानून का फायदा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? महिलाओं को फ़ायदा नहीं हो रहा है, होना चाहिए। आने वाले टाइम पे इंसान बराबर महिलाओं का ज़्यादा हक होना चाहिए। महिलाओं को आजकल बहुत ऐसे हो रहा है जैसे कि महिलाओं को कुछ समझ नहीं रहे हैं कि सरपंच वगैरह भी जैसे उनके आदमी होते, महिलाएं पीछे रहती है, पर उनका बराबर ही हक होना चाहिए। ठीक है, बराबर होना चाहिए सबको कि महिलाओं को ये हक मिले, उनसे लड़ने का, आगे बढ़ने का सब कुछ मिले, यही कहना। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ
ਸਰਪੰਚ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।